प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतरों का दोनों की प्रीत में बोलो, अंतरों का दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। श्री गुरु निताई गौर प्रभु सीताराम। कृष्ण प्रेमामृत निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणयावतारौ। अनारिपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां भक्ति श्रियम्। हरिपुरातसुन्दरद्युति कदम्बसन्दीपितौ सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचीनन्दनौ। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णो भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। बर्हापिलाभिरामं मृगमदतिलकं
কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং কঞ্জাক্ষং কুম্ভকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেণস্তবেন শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গম রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য়া বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতভৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম বংশী বিভূষিতকরান্নরনীরদাভা পীতাম্বরাদিরুণবিম্ব ফলোধরস্তহাতে পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাৎ দরবীন্দনেত্রাতে কৃষ্ণাতে পরং কিমপি তত্ত্ব অহং ন জানি মূকং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরি যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম যা দৃষ্টা নিখিলাগসঙ্গসমনি পৃষ্টা বপু পাবনি রোগানামিব বিবন্দিতা নিরসনে চিত্রান্তকত্রাসে প্রত্যাশক্তি ভগবত সংরোপিতা নস্তচ্চরণ মুক্তি নাই তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতং হরি তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ সিন্ধু গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতদার কথা প্রসঙ্গ নাং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ মদ্ভক্ত্যা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ জং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়ন বিরহ কাতর্বাজুহাভ পুত্রেতি তন্ময়া ত্বয়া তরবো বিনেদু স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতস্মি সসুখ নিভৃত চেতস তদ্বুধস্তন্ন ভাব পজিত রুচির লীলা কৃষ্ট সারতদেয়ং বতনুত কৃপয়াজ তত্তদীপং পুরাণং তমখিল বৃজিনখিনং ব্যাস শুনুং ন তস্মি জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথে শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথে এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্ট পুরাণ বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
সবে ভক্ত শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার, সবে পদ ধুলি দেহ মস্তকে। শ্রী গুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বল, শ্রী নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। শ্রী নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে প্রেমানন্দে হরি 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 जय जय श्रीमद्भागवत सप्ताह महाज्ञान यज्ञ की জয়, श्रीमद्भागवत महापुराण की জয় व्यास देवी भगवान की জয় देवर्षिपाद नारद की জয়। भक्ति महारानी की জয় ज्ञान वैराग्य की জয় वृंदावन बिहारी लाल की জয় श्री राधा गोविंद गोपीनाथ की জয় राधा रमन की জয় राधा कुलानंद की জয় राधा श्याम सुंदर की জয় राधा वल्लभ की জয় राधा गोपी बिहारी की জয় राधा मदन मोहन की जय। वनखंडी महादेव की জয় गोपेश्वर महादेव की জয় कात्यायनी देवी की জয় जमुना पलरानी की জয় द्वादश वन की জয় राधा कुंड श्याम कुंड की জয় गिरिराज महाराज की জয় कुसुम सरोवर की জয় मानसी गंगा की জয় जय जय गोविंद कुंड की জয় उछरी लता की জয় आनौर ग्राम की জয় उद्धव कुंड की জয় नंद गांव की জয় नंद बाबा की জয় जसोदा मैया की জয় वर्षाने वाले की জয় ऋषभानु राजा की জয় कीर्तिदा रानी की জয় जावड़ ग्राम की জয় जावड़ श्री श्रीमती राधा ठाकुरानी की জয় 84 ब्रज मंडल की জয় समस्त ब्रजवासी वृंद की জয় नीलाचल धाम की জয় जगन्नाथ बलभद्र देवी की জয় सुभद्रा मैया की জয় विमला देवी की জয় आनंद बाजार की জয় रथ यात्रा उत्सव की জয় गुंडीचा मंदिर की জয় गंभीरा नाथ की জয় सिद्ध बकुल की জয় माया गुरु नामाचार्य ठाकुर हरिदास की জয় महासमुद्र की জয় समग्र नीलाचल वासी की জয় नवद्वीप धाम की জয় गंगा तट बिहारी सपात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की জয় नित्यानंद अद्वैत प्रभु की জয় गदाधर पंडित की জয় शिवासदि गौर भक्त वृंद की জয় समग्र गौर मंडल की জয় जय जय व्यास जय जय सुखदेव गोस्वामी चरण की जय জয় परीक्षित महाराज की জয় सूत सौनकाद ऋषि वृंद की জয় श्रीनिवास रत्न रामचंद्र कविराज की জয় श्यामानंद ऋषिकानंद प्रभु की জয় जगन्नाथ गौर हरि राम हरिदास भज महाराज की জয় जय जगतबंधु सुंदर की জয় भैरव चंद्र गोस्वामी की জয় हेमदाता परम दयाल पतित पावन शिशु पशुपालक बालक श्रीमद राधा रमन देवी की জয় नवद्वीप चंद्र की জয় बाबा जी महाराज की জয় श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की জয় आपन आपन श्री गुरु महाराज की জয় समग्र क्षत्रिय मंडली की জয় गोविंद भवन की জয় स्वामी की জয় आस्थान पुरुष की জয় अक्षर आनंद की জয় जय जय श्री राधे রাধে
নিতাই গৌর হরি। ভজ রে মন ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দ রে ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণ বিন্দরে ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে আজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে দুর্লভ মানব জনম সত সঙ্গে জানব সাজ সঙ্গে দুর্লভ মানব জনম সত সঙ্গে জানব সাজ সঙ্গে তরহতে ভাব সিন্ধু ভাব সিন্ধুরে ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দ আজ রে মান শ্রীনন্দ নন্দন ভয় চরণার বিন্দরে শীত আতপ বাত বরিখ শীত আতপ মাতরি শীত আতপ বাত বরিখ শীত আতপ মাতরি এ দিন যামিনী জাগিরে এ দিন যামিনী ফলে সে বিনু কৃপণ দুর্জন ফলে সে বিনু কৃপণ দুর্জন চপল সুখ লব লাগিরে চপল ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চর নার বিন্দ এ ধন যৌবন পুত্র পরি
নিবেদন ভোজন সখী গান আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষ দেব গোবিন্দ দাস অভিলাষ দেব। ভজ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বৃন্দ আজ হরে মন শ্রীনন্দন ভজ আজ হরে মান নন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দ রে অভয় চরণার বিন্দ রে भगवान की जय भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे राधे परम करुण करुणालय सर्वावतार सार शिरोमणि प्रेम पुरुषोत्तम नदिया बिहारी कलिजुग पावन अवतार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभिन्न तनुनिताय चाँदेर अपार करुणाय सर्वोपरि साधुगुरु वैष्णवेर अहेतुकी कृपाय এই সপ্তাহ মহাযজ্ঞের আজ অন্তিম দিবস। গঙ্গা তীরে প্রাবেশন মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ব্যাসনন্দন শ্রী সুখদেব গোস্বামী চরণ পরীক্ষিত মহারাজের প্রশ্নানুসারে ভক্ত এবং ভগবানের যে অচিন্ত লীলাময় লীলা আজ বর্ণনা করলেন। ভগবানের যে তিন ধামের লীলা, ব্রজলীলা, মথুরা লীলা এবং দ্বারকা লীলা, সেই ভগবানের দ্বারকা লীলায় যে 16,108 যে মহিষী, তাদের প্রত্যেকের 10টি করে সন্তান এবং 1টি করে কন্যা হয়েছিল। এইভাবে যে যদুবংশের কথা বর্ণিত হয়েছে, যে 56 কোটি যদুবংশ বলা হয়। বলে যদুবংশে শিশু সন্তানদের পড়াশোনার জন্য যে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল তারা কত জানেন? বলছেন 3,08,800 অধ্যাপক কেবল যদু বালকদিগকে লেখাপড়া শেখাতেন। সেই সকল সুন্দরের সমাবেশ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন ভূভার হরণ করবার জন্য এবং ধর্মকে স্থাপন করবার জন্য। তিনি দুর্যোধনাদির যখন পাণ্ডবগণকে বিষ দান, যতুগৃহ দাহ, কপর দ্রুতকিলা, দ্রৌপদী কেশাকর্ষণ ইত্যাদির দ্বারা পুনঃ পুনঃ কুপিত করে তাদেরকে উপলক্ষ করে এই পৃথিবী ভার হরণ করলেন। হরি হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল।
পরে দেখলেন যে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর ভার কিন্তু অপহরণ হলো না, এখনো তাহারই আশ্রিত যদুবংশ ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে চলেছে। আজ সুখদেব শ্রীপাদ বলছেন, হে পরীক্ষিত মহারাজ, বিভ্রদেব সকলসং দর্শন নিবেশং কর্মাচরণ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্ত কামঃ আষ্টায় ধাম রমমান উদার কীর্তি সংহর্তুমৈচ্ছতকুলং স্থিতকৃত শেষ। যিনি সকল সুন্দরের সমাবেশ রূপ দেহ ধারণ করে জগতে সমস্ত মঙ্গল কর্ম সম্পাদন করলেন, সেই উদার কীর্তি ভগবান তিনি গৃহী হয়ে গৃহস্থ ধর্ম শিক্ষা দিলেন যে কেমন করে গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে হয়। সে প্রত্যদিন ভোরবেলা ওঠা, ভগবানের ধ্যান করা, নিজেই ধ্যান করছেন। কার ধ্যান করছেন গো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার ধ্যান করেন? না শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানীকে স্মরণ করেন। গৃহী হয়ে গৃহস্থ কর্ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজের এবং অন্যের দ্বারা সমস্ত দুষ্টগণকে সংহার করে শেষে নিজের কুলকে সংহার করবার ইচ্ছা করলেন। তখন পরীক্ষিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, জন নিমিত্ত সবই সাপ যাদৃশ দ্বিজসত্তম কথম একাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্বমি। কি নিমিত্ত করে এই যদুবংশের উপর অভিশপ্ত হয়েছিল এবং কেমন করে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল, কৃপা করে আপনি বলুন। ভগবানের নিজজন, নিজেরই আশ্রিত পুত্র পৌত্রাদি, তারা কেমন করে অভিশপ্ত হয়েছিল। সুখদেব শ্রীপাদ বলছেন, রাজন, একদা বিশ্বামিত্র, অসিত, কর্ণ, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ তারা দ্বারকায় এসে সেই গোবিন্দকে দর্শন করে স্তুতি প্রণাম করে তারা যখন পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করছেন, এমন সময় কতকগুলি দুর্বিনীত যদুকুমারগণ, সবাই তো আর ভালো হয় না, হাতের 5টা আঙ্গুল কি সমান হয় না। কিছু দুর্বিনীত যদুকুমারগণ কৃষ্ণেরই আশ্রিত হয়ে তারা এতই দুর্বিনীত হয়ে পড়েছেন যে কাউকেই ভয় করে না। সেই যদুকুমারগণের মধ্যে ঋষিগণকে দেখে ব্যঙ্গ করবার ছলে উপাস করবার জন্য তারা কি করলেন, জাম্ববতী নন্দন শাম্বকে স্ত্রী বেশে সুসজ্জিত করলেন। এই শাম্ব ছিল ঠিক নারীর মতন দেখতে, তার হাব ভাব, চাল চলন, কথাবার্তা ঠিক নারীর মতন। এই জগতে দেখবেন অনেক পুরুষ ঠিক নারীর মতন স্বভাব সম্পন্ন, যা জগতের বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই শাম্ব ছিল ঠিক তদ্রূপ। এখন যদুকুমারগণ শাম্বকে স্ত্রী বেশে সুসজ্জিত করে আর পেটে কাপড় জড়িয়ে গর্ভবতীর মতন সাজিয়ে নিয়ে আর ঘোমটা টেনে ঋষিগণের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছেন, ওগো ঋষিগণ,
তোমরা তো ত্রিকালদর্শী, তা বলো না আমাদের আসন্ন প্রসবাস এই রমণীর তার সন্তান হবে না কন্যা হবে? ঋষিগণ দেখে মনে মনে ভাবছেন, হায় রে, এরা ভগবানের পুত্র পৌত্রাদি হয়ে নিজজন হয়ে আমাদের কিনা বিদ্রুপ করছে, উপহাস করছে, ঠাট্টা করছে। ঋষিদের হয়ে গেল ক্রোধ। তারা তো বুঝেছেন যে এ তো রমণী নয়, পুরুষ সাজিয়ে নিয়ে এসছে আমাদের কাছে বিদ্রুপ করবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, তোমাদের এই রমণীর গর্ভেতে এক কুলনাশক মুসল সৃষ্টি হবে, মুসল জন্ম নেবে। অর্থাৎ মুসলমানের লৌহখণ্ড। অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন। যদুকুমারগণ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি করে কোমরের বস্ত্র খুলে দেখছেন সত্যি একটি লৌহখণ্ড। ঋষিবাক্য। সবাই ভয়ে ভীত হয়ে সেই কুমারগণ তখন তাড়াতাড়ি করে উগ্রসেন, রাজা উগ্রসেনের কাছে গিয়ে জানালেন যে এই ব্যাপার। উগ্রসেন বললেন, কি আর করা যাবে, তোমরা এক কাজ করো, ওই লৌহখণ্ডটি সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে পাথরের মধ্যে ঘষে ঘষে ওকে ফেলে দাও। সেই সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়ে ঘষতে ঘষতে যেমন চন্দন সৃষ্টি হয় না, সেই ঘষতে ঘষতে ফেনা হয়ে গেছে। সেই ফেনাগুলো সমুদ্রে ফেলে দিলেন। আর যেটা অবশিষ্ট আর ঘষা গেল না সেটাও সমুদ্রে ফেলে দিলেন। ওই ফেনাগুলো ভাসতে 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 প্রভাসে গিয়ে এরকা ঘাসে পরিণত হয়। এরকা ঘাস খুব ধারালো, লাগলেই কেটে যায়। আর যেটার ঘষা গেল না, যে লৌহখণ্ডটি, সমুদ্রে ফেলে দিলে এক মৎস্য আহার মনে করে গিলে খায়। আর সেই মৎস্যটা ধীবরের জালে আটকে পড়ে সেই মাছটা যায় জরা নামে এক ব্যাধের বাড়ি। জরা ব্যাধ সেই মাছের পেটের মধ্যে এক লৌহখণ্ড দেখে তা তীর করে নির্মাণ করে রেখে দিলেন। আজ যদুকুল সংহারের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব জেনে শুনেও কিচ্ছু বললেন না কাউকে, কারণ ভগবানের ইচ্ছাইতেই হয়েছে। আর ভগবানও দেখালেন কখনো কাউকে বিদ্রুপ, উপহাস, ঠাট্টা করতে নেই, তার পরিণাম কখনো ভালো হয় না। সব ব্যবস্থা হয়ে গেল যদুবংশ ধ্বংসে। এদিকে দেবর্ষিপাদ নারদ দ্বারকায় প্রায়ই আসেন। সেদিনও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি চললেন কোথায় না, বসুদেব এবং দেবকীর মায়ের কক্ষেতে। কোনোদিন যান না, সেদিনকে উপস্থিত। আজ অযাচিতভাবে বসুদেব এবং দেবকী মা দেবর্ষিপাদ নারদকে দর্শন করে আনন্দিত হয়ে তাকে পাদর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন আসনে বসে। বসুদেব নারদের চরণে বারবার প্রণাম করছেন। হ্যাঁ গো, নারদ তো ভক্ত, কৃষ্ণের পিতা বসুদেব নারদের চরণে প্রণাম করছেন, এটা কেমন লাগে না? বলছেন বসুদেব কেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নারদের চরণে প্রণাম করে, জগৎকে শেখানোর জন্য, মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য। আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু নারদ কেন, সমস্ত ভক্তের চরণে প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজস্ব যজ্ঞতে তিনি কি করেছিলেন? সব থেকে যে নিচু কাজ, সকলের পা ধুয়ে দেওয়া এবং তাদের জুতাগুলো সংরক্ষণ করা। শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাগত অতিথিদের জুতোগুলো সংরক্ষণ করে রাখতেন।
তাদের চরণ ধুয়ে দিতেন। বড় হলে আগে ছোট হতে হয়, ছোট না হলে বড় হওয়া যায় না। আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক শ্রী গোবিন্দ তিনি আচরণ করে জগৎকে কি সুন্দর শিক্ষা দিচ্ছেন। আজ বসুদেব দেবর্ষিপাদ নারদকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে বলছেন, হে দেবর্ষিপাদ, আপনাদের আগমনই হলো জগতের কল্যাণ, গৃহস্থের কল্যাণ। এই দীনচেতা গৃহচেতা জীবকে কৃপা করবার জন্য আপনাদের মতন সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ গৃহস্থে দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কি প্রয়োজন? কোনো প্রয়োজন তো নেই। অতএব বলছেন, ভগবান ভবত যাত্রা ষষ্ঠয়ে সর্বদেহী নাম কৃপ নানাং যথা পিতৃ উত্তম শ্লোক বর্তমানা। হে ভগবান, আপনাদের আগমনে, আপনাদের দর্শনে সমস্ত দেহীগণেরই মঙ্গল কর। কৃপ নানাং যথা পিতৃ উত্তম শ্লোক বর্তমানা। কৃপণ কাকে বলে গো? কৃপণ আর ব্রহ্মণ ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। এই যে আমাদের যে আত্মা দ্বিবিধ, কৃপণ আর ব্রহ্মণ। কৃপণ কাকে বলে? যারা ক্ষুদ্র বস্তু অন্বেষণ করে, অর্থাৎ গৌর গোবিন্দ ছেড়ে দিয়ে যারা ক্ষুদ্র বস্তু অন্বেষণ করেন তারাই হলেন কৃপণ। আর যারা ব্রহ্ম বস্তু অন্বেষণ করেন তারাই হলেন ব্রহ্মণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। আজ বসুদেব বলছেন, হে দেবর্ষিপাদ, আমি পুত্র কামনা করে সেই ভগবানের আরাধনা করেছিলাম, কিন্তু নিজ মুক্তির জন্য ভগবানের আরাধনা করি নাই। কৃপা করে কিসে আমার মুক্তি হবে? সেই ভাগবত ধর্ম বা ভক্তি ধর্ম আপনি কৃপা করে বর্ণনা করুন। কি অদ্ভুত প্রশ্ন দেখুন। আজ ভগবানের পিতা হয়ে কিনা বলছে আমার মুক্তি কিসে হবে? আমি পুত্র রূপে ভগবানকে পাওয়ার জন্য আরাধনা করেছিলাম, মুক্তির জন্য আরাধনা করি নাই। ভগবানের যিনি পিতা তার আবার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়, আরাধনা করতে হয়? বলে এটা হচ্ছে আমাদের দশায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে শেখানোর জন্য, জানানোর জন্য আজ বসুদেবের এই প্রশ্ন। সেই ভাগবত ধর্ম বা ভক্তি ধর্ম কাকে বলে? যে প্রশ্ন সকলেরই একই প্রশ্ন। এই ভাগবত ধর্ম বা ভক্তি ধর্ম কি? যা জানলে পরে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হবে। আজ দেবর্ষিপাদ নারদ বলছেন, হে বসুদেব, তুমি যে ভাগবত ধর্মের কথা জানতে চাইলে, হচ্ছে শ্রুত অনুপঠিত আদৃত বা অনুমোদিত সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম দেব বিশ্বদ্রোহী বিবাহ। বিশ্বদ্রোহী যারা জগৎকে তাপ দিয়ে দিয়ে দুঃখ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তারাও মুক্তি লাভ করে। শ্রুত, এই ভাগবত ধর্ম যদি কেউ শ্রবণ করে শ্রুত, অনুপঠিত যদি কেউ পড়ে বা আদর করে বা অনুমোদন করে, সে যদি বিশ্বদ্রোহী হয় তৎক্ষণাৎ সে মুক্তি লাভ করে। এই ভাগবত ধর্ম ভক্তি ধর্মই হল জীবের একমাত্র পরম প্রাপ্তি বা পরম লাভ। সেই ভাগবত ধর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে যে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন ত্রেতা যুগে বসে নিমিরাজ জনক, বিদেহরাজ নিমি জনক, তিনি এই ভাগবত ধর্মের কথা জানতে চেয়েছিলেন 9 জন ঋষির কাছে। এক সময়
এই যে ঋষভ ভগবানের যে 9 পুত্র, কবির হবির অন্তরিক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হত্র দ্রুবিল চমসকর ভাজন, এই 9 জন ঋষি এরা ভ্রমণ করতে করতে এক সময় সেই বিদেহরাজ জনকের সভা থেকে উপস্থিত। ত্রেতা যুগের কথা। আজ বিদেহরাজ জনক সেই ঋষিগণকে দেখে আসনে বসিয়ে চরণ ধৌত করিয়ে পূজা করে প্রণাম করে প্রার্থনা করছেন, দুর্লভ মনুষ্য দেহং দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। এই মনুষ্য জন্মটা দুর্লভ, তার থেকেও দুর্লভ হলো আপনাদের মতন সাধু গুরু বৈষ্ণবের দর্শন, বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ, এই দেহ কিন্তু চিরকাল থাকবে না, এখন আছে পরকালে নাও থাকতে পারে। কেউ বলতে পারবে আমি কালকের বেঁচে থাকতে পারবো? এই সুদুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম এবং ক্ষণভঙ্গুর, এই ক্ষণভঙ্গুর সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মে সব থেকে দুর্লভ কি না বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম, আপনাদের মতন সাধুগুরু বৈষ্ণবের দর্শন। অতএব হে ঋষিগণ, অতঃ আত্যন্তিকং ক্ষেম পৃচ্ছামি ভবতা নগহ সংসারস্মিন ক্ষণার্ধেপি সৎসঙ্গ সেবদীর নিরাম। এই সংসারে যদি ক্ষণকাল যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয়, সেটাই হলো নিধি প্রাপ্তি, পরম প্রাপ্তি। অতএব নিমিরাজ জনক সেই 9 জন ঋষিকে 9টি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্ন করলেন জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে লাভ হবে, অর্থাৎ আত্যন্তিক ক্ষেম কাকে বলে, ক্ষেম মানে মঙ্গল। দ্বিতীয় হলো সেই ভাগবত ধর্মের স্বভাব, তার লক্ষণ, তার আচার, অর্থাৎ সেই ভক্তের আচার স্বভাব কেমন। তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে ভগবানের যে মায়া এই জগৎকে বন্ধন করে রেখেছে এবং যে মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছে, সেই মায়ার স্বরূপ কি। চতুর্থ প্রশ্ন, মায়া থেকে জীব মুক্তি লাভ করবে কিভাবে, মায়াকে জয় করবার উপায় কি। পঞ্চম প্রশ্ন ছিল ব্রহ্মের স্বরূপ কি। ষষ্ঠ প্রশ্ন, এই যে মানুষ যে কর্ম করে, ভোগমূলক যে কর্ম, এই কর্মের গতি কোথায়, কর্ম কাকে বলে। সপ্তম প্রশ্ন, ভগবানের অবতারে লীলাদি কথা। অষ্টম প্রশ্ন ছিল যে ভক্তিহীন জীবের গতি কোথায়, যারা ভক্তি করে না, হরিনাম কীর্তন করে না, তাদের গতি কোথায়, তারা কোথায় যায়। এবং নবম প্রশ্ন, কোন যুগে কোন অবতার ধারণ করে তিনি জগতের কি কার্য সাধিত করেছেন, সেই যুগ বর্ণনা। এই 9 ঋষির কাছে 9টি প্রশ্ন করলেন নিমিরাজ জনক। এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে লাভ হবে। এই যে 9টি প্রশ্ন, এই পুরো ভাগবতই হচ্ছে ভাগবত ধর্মের বর্ণনা। এই 9টি প্রশ্নই হল শ্রীমদ্ ভাগবত। প্রথম প্রশ্ন, জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ কিসে হবে, মঙ্গল কিসে হবে।